Good morning, all of you. In this lecture, we will start question number 2, scope of production management. In last lecture, we were learn what is mean by production management, right? So production management काय आहे आणि त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत हे आपण ऑलरेडी लर्न केलेलं आहे. सेकंड क्वेश्चन आहे स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मॅनेजमेंट. सो काय आहे बघूया. फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन ऑफ फॅसिलिटी. Location of facility. Selecting appropriate location for plant is a crucial important as a large investment in made in building, plant and machinery, equipment, etc. Some of these factors to be considered while deciding on the location of plant, including availability of raw material, labor, infrastructure, nearness to market, etc. Okay, म्हणजे जेव्हा आपल्याला काय करायचं असतं, एखाद्या बिझनेस साठी लोकेशन डिसाइड करायचं आहे, दॅट टाइम वी विल फोकस ऑन सर्टन थिंग, राईट. म्हणजे काय सांगायचं, आता लोकेशन फॅसिलिटी, एखादा बिझनेस आहे त्यासाठी आपल्याला लोकेशन सेट करायचं आहे. मग बेसिक थिंग आपण काय करतो की तिथे ज्या बिझनेस साठी रिक्वायर असणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या अवेलेबल आहेत का. फॉर एक्झाम्पल रॉ मटेरियल इझिली मिळणार आहे का, किंवा आपण जर प्रोडक्शन घेतल्यानंतर वी कॅन इझिली रीच इन द मार्केट. ओके, म्हणजे मार्केट तिथे नियरनेस आहे का, इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी अवेलेबल होऊ शकतात का, लेबर अवेलेबल होऊ शकतात का. सो ह्या गोष्टीवरती आपल्याला काय करावं लागतं तर कॉन्सन्ट्रेट करावं लागतं. दॅट इज वाय हियर सेड दिस इज द क्रुशियल अँड क्रिटिकल इम्पॉर्टंट थिंग. ओके, ही कशी आहे तर क्रिटिकल क्रुशियल पॉइंट आहे असं सांगितलं जातं. सो लिहून घ्या शॉर्ट मध्ये. लोकेशन ऑफ फॅसिलिटी. सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ प्लांट. Selecting appropriate location for plant is of crucial importance as a large investment is made in building, plant and machinery, equipment, etc. Some of these factors to be considered. Some of these factors to be considered while deciding on the location of plant. While deciding on the location of plant includes availability of raw material, labor, infrastructure, nearness to market, and so on. किंवा तुम्हाला जर तुमच्या लँग्वेज मध्ये मॉडिफाय करायचं असेल सिंपल तर काय मेन्शन कराल मग, किंवा लक्षात ठेवा जस्ट location of facility is very important thing for organization. That is why here manager concentrate on specific location facility such as availability of raw material, labor, infrastructure, nearness of market, etc. Okay, is it clear? First point, online student. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Second point, plant layout. Plant layout. आता आपण डिटेल नाही लिहायचे, शॉर्ट मध्ये बघूया काय लिहायचं. जस्ट लिसन अँड देन राईट इन शॉर्ट. ओके, सो प्लांट लेआउट रेफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ फॅसिलिटी. सो काय लक्षात ठेवायचंय शॉर्ट मध्ये, प्लांट लेआउट रेफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ फॅसिलिटी. म्हणजे बिझनेस साठी, तुमच्या प्रोडक्शन साठी ज्या फिजिकल थिंग आहे त्याची अरेंजमेंट कशी करायला हवी. ओके, सो इट इज द configuration of the department, work center and equipment in the conversation overall process. The objective of the plant layout is to design a physical arrangement that could lead to the desired output most economically.
That is why the layout should be facilitated effective movement of main and machine. Okay, म्हणजे most important thing काय आहे तर machine आहे, main आहे. We can easily arrange, we can move easily one place to another place. So इथे फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे त्याची अरेंजमेंट करायची आहे. So first of all we concentrate on various departmental requirement. प्रत्येक डिपार्टमेंटची रिक्वायरमेंट काय आहे तर कन्फर्म फिगर फाइंड आउट करा आणि मग काय करा त्याची फिजिकल अरेंजमेंट ही करा. सो इन शॉर्ट मध्ये काय लिहाल मग प्लांट लेआउट मीन्स फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ फॅसिलिटी. ऑनलाइन स्टूडेंट राइट डाउन सेम टाइम. प्लांट लेआउट मीन्स plant layout means physical arrangement of facility like main and machine. Like main and machine. As well as other resources म्हटलात तरी चालेल किंवा यामध्ये तुम्हाला as per your requirement होऊ शकतात. इतकं लिहिलं तरी इनफ आहे. अजून कोणाला ऍड करायचं असेल that is why here manager concentrate on requirement of various department etc etc. Clear? Yes, ma'am. Good. Point number 3, product design. Product design. So in order to survive and grow, business organization have to develop design and introduce new product. So product design is the process of product creating new to be sold by the business to its customer. Okay. So product design मध्ये काय येणार आहे? Product design is very important thing for organization कारण तिथे तुमचा बिझनेस रिफ्लेक्ट होत असतो, तिथे तुमची इमेज रिफ्लेक्ट होत असते. That is why here manager concentrate on product design. So basically this is concentrate on new and innovative or creative thing. लक्षात ठेवा इथे प्रोडक्ट क्रिएटिंग जे आहे हे महत्त्वाचं असतं. ओके. सो इथे मॅनेजर काय करतायत प्रोडक्ट क्रिएटिंगला जास्त इम्पॉर्टन्स देतील, प्रोडक्ट डिझाईनला इम्पॉर्टन्स देतील, प्रोडक्ट इनोव्हेशनला इम्पॉर्टन्स देणार आहे. And developing new launching them in the market products and the biggest challenge faced by the organization. It's common. Okay. आता इथे काय सांगायचं आहे तुमचं डिझाईन कसं आहे याच्यावरती we can easily face competitive competition, right? म्हणजे तुमचं डिझाईन हे थोडंसं अट्रॅक्टिव्ह असेल, डिफरंट असेल ऍज कम्पेअर टू अदर बिझनेसेस किंवा तुमचे जे कॉम्पिटिटर्स आहेत. वी कॅन इझिली सर्व्हाइव्ह, वी कॅन इझिली अचीव्ह ग्रोथ, राईट? अँड ऑल्सो गुडविल. सो म्हणून इथे आपल्याला काय सांगायचं आहे प्रोडक्ट डिझाईन पहिल्यांदा कुठे इम्पॅक्ट करतं सर्व्हायव्हल. ओके. सो प्रोडक्ट डिझाईन मीन्स इट ऑर्डर टू सर्व्हाइव्ह अँड ग्रोथ. So business organization have to develop product design and introduce new product. Okay. So पहिलं sentence as it is येऊ दे. किंवा सिंपल अजून जर तुम्हाला काही करायचं असेल तर करू शकताय. प्रोडक्ट डिझाईन is very important part of organization because it's directly impact on survive and growth of the organization. Simple sentence modify करा. Product design is very important thing for organization because its impact on survive growth of the organization. That is why manager concentrate on product design. That is why manager concentrate on product design. Dash म्हणा मग तो product design मध्ये काय येईल creating, इनोव्हेटिंग. अजून काही तुम्हाला ऍड करायचं असेल तर करा. प्रोडक्ट क्रिएटिंग असायला हवं, इनोव्हेटिंग असायला हवं, डिफरंट असायला हवं, युनिक असायला हवं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Is it clear? Product design. Yes, ma'am. Is it clear, online student? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear? Okay. So आपण नेक्स्ट प्रोसेस डिझाईन.
आता इथे आणखी जर तुम्हाला काही लक्षात ठेवायचं असेल तर हे इकॉनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यूने तुम्हाला आधी त्याचा विचार करावा लागेल तुमच्या डिझाईन. सो फार डिटेल जायची काही गरज नाहीये, फक्त प्रोडक्ट डिझायनिंग मध्ये क्रिएटिंग, इनोव्हेटिंग, डिफरंट, युनिक हे असायला हवं, बिकॉज इट्स इम्पॅक्ट ऑन ग्रोथ अँड सर्वाइव्ह ऑफ द बिझनेस. Process design. One of the important function of product management is to ensure that production process is smooth and without any complications असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजेच इथे तुम्हाला काय तर सपोज एखादा डिझाईन तुम्ही सिलेक्ट केलेला आहे आणि ते प्रोसेस होण्यासाठी खूप सारे कॉम्प्लिकेशन्स येत आहेत, खूप सारे प्रॉब्लेम येत आहेत, तर असं असू नये. That means we can easily achieve, we can easily run, we can easily complete our functioning of the business. Okay, so असं सेट करा प्रोसेस किंवा अशी डिझाईन तुम्ही सेट करा. दॅट्स इट, इतकं सांगायचं इथे. सो प्रोसेस डिझाईन इज अ concerned with the overall sequence of operation required in the process production process. आता प्रोसेस आहे म्हटल्यानंतर काय असणार आहे, मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द ओव्हरऑल सिक्वेन्स. ओके, सो प्रोसेस डिझाईन इन्क्लूड्स, सिंपल काय लक्षात ठेवा, प्रोसेस डिझाईन इन्क्लूड्स ओव्हरऑल सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ऑनलाईन स्टुडंट क्लिअर झाला का पॉइंट बघा. प्रोसेस प्रोडक्शन मध्ये काय येईल, द जस्ट प्रोसेस डिझाईन मीन्स ओव्हरऑल सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन्स. प्रोसेस डिझाईन मीन्स overall sequence of operation required in the production process. हा सिक्वेन्स मध्ये अगेन त्यांनी सांगितलेला आहे डिटेल. इन सिंपल वर्ड, इट refers to the process that root or routing work converted into raw material and finished product, etc. etc. Okay, so हे एकच सेंटेन्स इथे इनफ आहे. फॉर द पर्पज ऑफ, जर ऍड करायचं असेल, फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथली कंडक्टिंग ऑफ बिझनेस. स्मूथली कंडक्टिंग ऑफ बिझनेस ऍड करायचं असेल तर करा, बिकॉज ओव्हरऑल सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथली कंडक्टिंग ऑफ बिझनेस. नेक्स्ट पॉइंट, production planning and control. Production planning and control. The planning we were already learned in semester number 3, right? Planning म्हणजे काय, मग प्लॅनिंग ची डेफिनेशन आपण काय सांगतो, अकॉर्डिंग टू कुंटल्स. आठवते का कोणाला प्लॅनिंग ची डेफिनेशन? ऑनलाईन स्टुडंट कोण सांगू शकाल का? अकॉर्डिंग टू कुंटल्स, कुंटल्स काय म्हणतात प्लॅनिंग म्हणजे? सांगा बरं. अकॉर्डिंग टू कुंटल्स, प्लॅनिंग मीन्स डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स what to do, how to do, when to do and where is to be. ओके, ज्या गोष्टी आपण वेल इन ऍडव्हान्स डिसाइड करतो, कोणतीही गोष्ट सक्सेसफुल होण्यासाठी, त्या थिंगला आपण प्लॅनिंग असं म्हणतो, राईट? सो इथे आपण प्रोडक्शन बद्दल विचार करतोय, म्हणजेच तुमचं प्रोडक्शन सक्सेस होण्यासाठी, तुमचा स्टँडर्ड सेट होण्यासाठी ज्या गोष्टी तुम्ही सगळ्या डिसाइड करणार आहात, पण कशा असणार आहेत? डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स, राईट? डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स ते सांगितलेलं आहे. अगेन डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स व्हॉट टू डू, हाऊ, व्हेन टू डू, वेअर इज टू बी डू. ओके, आता इथे प्रोड्यूस असेल फक्त. व्हॉट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस अँड हाऊ टू बी प्रोड्यूस. इज इट क्लिअर? फक्त प्लॅनिंगचे डेफिनेशन लिहायचे, ऍज इट इज लिहायचं असेल तर प्लॅनिंग, प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल इज अन इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मॅनेजमेंट. एक सिंपल सेंटेन्स ऍड करा आणि मग त्याची डेफिनेशन लिहा. प्रोडक्शन प्लॅनिंग मीन्स, इन्व्हॉल्व म्हणण्यापेक्षा मीन्स म्हणा, कारण ही डेफिनेशन आहे. प्रोडक्शन प्लॅनिंग मीन्स डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स व्हॉट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाऊ टू प्रोड्यूस, एक्सेट्रा. क्लिअर?
ऑनलाईन स्टुडंट क्लिअर झालं का बघा पॉइंट. पहिलं सेंटेन्स ॲज इट इज येऊ दे. हा, सेकंड मध्ये प्लॅनिंग, प्रोडक्शन प्लॅनिंग मीन्स डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स व्हॉट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाऊ टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा. बस इथेपर्यंतच मेन्शन करा. मग तुमच्या हाव व्हेन मध्ये सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड होतील. नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल जनरली आपण कंट्रोल म्हणजे काय म्हणतो. कंट्रोल is very important function of management and this is the directly impact on other function of management, right? So जसं प्लॅनिंगला खूप महत्व आहे बिझनेस मध्ये, तसं कंट्रोलिंगला सुद्धा तितकंच महत्व आहे असं आपण म्हणू शकतो. सो पहिली थिंग, कंट्रोलिंग म्हणजे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. कंट्रोलिंग म्हणजे सांगा बरं काय म्हणतात. सही, काय वाटतं व्हॉट इज मीन बाय कंट्रोलिंग. अंबर, हा कंट्रोल म्हणजे काय. ऑनलाईन स्टुडंट तुम्ही सांगा. कंट्रोलिंग म्हणजे कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मध्ये काय असणार आहे असं नको. हा, जो हमने गोल्स डिसाइड किए हैं उस हिसाब से स्टाफ वगैरह सही काम कर रहा है कि नहीं, उस चीज को कंट्रोल करना. हा, आणखी काय सांगता येईल. आपण मॅनेजमेंट मध्ये पण लर्न केलेलं आहे. एक मिनिट मी आले. Controlling means not only control activity but also provide proper direction. Proper direction. It's very important thing. लक्षात ठेव. Okay. Also, controlling means measure standard performance with actual performance. We were already learned in function of management in semester number 3, guys. So लक्षात ठेवा, हे खूप पॉइंट महत्वाचे आहेत. प्लॅनिंग म्हणजे काय, कंट्रोलिंग म्हणजे काय, मॅनेजमेंट म्हणजे काय, ह्या बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हाला सांगता आल्या पाहिजे. आता इथे आपण काय कशावरती कॉन्सन्ट्रेट करतोय, क्वालिटी कंट्रोल. म्हणून कंट्रोल म्हणजे काय हे आधी तुम्हाला माहित पाहिजे. कंट्रोलिंग मध्ये आपण काय करतोय, प्रॉपर डायरेक्शन देतो. सो क्वालिटी कंट्रोल इज द सिस्टीम that used to maintain desired level of quantity in the products or service. म्हणजे ज्या डिझायर लेवल ऑफ क्वांटिटी आहेत ह्या तुम्हाला काय कराव्या लागतील, क्वालिटी कंट्रोलच्या अंडर मेंटेन कराव्या लागतील, राईट. ऑल्सो इट इज अ सिस्टमॅटिक कंट्रोल ऑफ व्हेरियस फॅक्टर दॅट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. It includes the set of measure and producer which ensure that optimum quality product and produce at a minimum cost. जसं की आता आपण सांगितलं, कंट्रोलिंगचं मीनिंग तुम्हाला इथे रिफ्लेक्ट झालेलं दिसेल. म्हणजेच काय, एक तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमची ऍक्टिव्हिटी प्रॉपर रोड मॅप वरती आहे का हे चेक करावं लागेल. दॅट मीन्स प्रोव्हाइड डायरेक्शन, दॅट मीन्स मेंटेन द डिझायर लेवल ऑफ क्वांटिटी. ओके. ऑल्सो मेजर हा वर्ड तुमचा आलाच पाहिजे कंट्रोलिंग मध्ये. ओके. कंट्रोलिंग मध्ये काय करता तुम्ही, क्वालिटी कंट्रोल मध्ये काय मेजर करणार. सो इट इन्क्लूड्स द सेट ऑफ मेजर अँड प्रोसिजर. ओके, सेट ऑफ मेजर अँड प्रोसिजर विच इन्श्योर द ऑप्टिमम क्वालिटी प्रोडक्ट्स अँड प्रोड्यूस ॲट अ मिनिमम कॉस्ट. म्हणजे कमीत कमी कॉस्ट मध्ये तुम्हाला ऑप्टिमम क्वांटिटी, ऑप्टिमम क्वालिटी ही काय झाली पाहिजे तर सेट झाली पाहिजे. ओके. सो काय काय लिहाल बघा बरं इथे. टेक अ 1 मिनिट आणि तुमच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने हा पॉइंट मॉडिफाय करा. मी कोणालाही रीड करायला सांगेन. पॉइंट लक्षात आलेला आहे तो मॉडिफाय करा. ऍज इट इज लिहून नका घेऊ. कोणते वर्ड आलेच पाहिजेत हे फक्त मी सांगते. यूज टू मेंटेन डिझायर लेवल, मेंटेन डिझायर लेवल, मेजर अँड प्रोसिजर. ओके, सेट, मेजर अँड प्रोसिजर हे 2 वर्डिंग आलेच पाहिजे. बाकी तुम्हाला काय लिहायचंय ते लिहा.
नेक्स्ट पॉइंट आधी आपण कंप्लीट करू. झाला. Quality control is the system that used to maintain the desired level of quality. इथेपर्यंत लिहा. It is the systematic control of various factors. इथेपर्यंत. And last, it includes the set of measure and procedure. ये 3 सेंटेंस सिंपल है. Last point, material management. Material management is a concern with the planning, acquisition, organizing, and controlling all activity related with the flow of material in the production process. Okay, so काय सांगितलेलं आहे मटेरियल मॅनेजमेंट मीन्स. ओके, सो मटेरियल मॅनेजमेंट मध्ये तुमच्या प्रोडक्शन प्रोसेस साठी जे काही मटेरियल लागणार आहे त्यावरती कंट्रोलिंग करणे, त्याचं प्लॅनिंग करणे, त्याचं ऑर्गनायझिंग करणे, दॅट मीन्स मटेरियल मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंट म्हणजे माहिती आपल्याला, मग ते कशाची मॅनेजमेंट आहे तर मटेरियलची आहे. म्हणून काय सांगायचं आहे, मटेरियल मॅनेजमेंट इज द कन्सर्न विथ द प्लॅनिंग, ॲक्विजिशन, ऑर्गनायझिंग अँड कंट्रोलिंग all activities related with the flow of material in the production process. Is it clear? Now अजून डिटेल मध्ये जायचं असेल तर it involve the managing inventory like a raw material, semi finished product etc. ह्या प्रत्येकाची मॅनेजमेंट करणं म्हणजे मटेरियल मॅनेजमेंट आहे. जितकं रॉ मटेरियल गरजेचं आहे तितकंच परचेस करा, तितकंच वर्क इन प्रोसेस मध्ये इंट्रोड्यूस करा, जितकं आवश्यक आहे तितकंच फिनिश्ड प्रोडक्ट काय करा, फाईन म्हणजे प्रोड्यूस करा. म्हणजे जेणेकरून कुठेही तुमची इन्व्हेंटरी ही ब्लॉक होणार नाही याची काळजी. ओके, सो ब्लॉकिंग होता कामा नये. दॅट मीन्स मटेरियल मॅनेजमेंट. लक्षात आलं. सो फार डिटेल मध्ये जाऊ नका. काय सांगायचं आहे, मटेरियल मॅनेजमेंट मीन्स म्हणा, मटेरियल मॅनेजमेंट मीन्स planning, acquisition, organizing and controlling. Online student, write down same time. Material management means planning, acquisition, organizing and controlling all activities related with the flow of materials in the production process. आणि डिरेक्टली लास्ट सेंटेन्स लिहा. मग ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे मटेरियल मॅनेजमेंटचं. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ मटेरियल मॅनेजमेंट इज टू मिनिमाइज मटेरियल कॉस्ट, continuous supply of material, at reasonable rate, and uninterpreted production लिहिला नाही तरी चालेल, एक्सेट्रा किंवा and so on ने कन्क्लूड कर. मिनिमाइज मटेरियल कॉस्ट ह्या सगळ्याचं मिनिंग काय आहे, ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ मटेरियल. The main objective of material management is to optimum utilization of material. Is it clear, online student? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. चला नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया आपण. छोटा क्वेश्चन आहे, शॉर्ट मध्ये फटाक से कंप्लीट करू. 4 स्टेप आहे प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोलिंग. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. काय आहे बघा क्वेश्चन. व्हॉट इज प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल, एक्सप्लेन इट्स स्टेप. जरी शॉर्ट असेल तरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. प्रोडक्शन इज अन ऑर्गनाइज्ड ऍक्टिव्हिटी ऑफ कन्व्हर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट. ओके, सो प्रोडक्शन म्हणजे काय असतं. दुसरं प्रोडक्शन मध्ये आपण काय करतो, एका सप्लायर कडून रॉ मटेरियल आणणार, ते रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस मध्ये टाकणार आणि त्याचं फिनिश्ड प्रोडक्शन मिळणार. दॅट मीन्स प्रोडक्शन. दॅट्स इट, राईट. सो प्रोडक्शन इज अ ऑर्गनाइज्ड ऍक्टिव्हिटी
ऑर्गनाइज का म्हटलेलं आहे कारण ऑलरेडी आपण सगळ्या गोष्टी सेट केलेल्या आहेत. ओके, प्रोडक्शन कसं घ्यायचं आहे, त्यासाठी मटेरियल कोणतं लागणार आहे, त्यासाठी मशीन कोणती लागणार आहे, त्यासाठी ह्युमन रिसोर्सेस किती आहेत, दॅट्स इट. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी सेट आहेत. दॅट इज वाय हिअर सेट इज अन ऑर्गनाइज ऍक्टिव्हिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. So production is an organized activity of converting raw material into finished goods. हे बऱ्याच वेळी हे जे हा जो पॉइंट आहे हा ऑब्जेक्टिव्हला रिपीट झालेला आहे. प्रोडक्शन, आता इथे तुम्हाला डॅश डॅश इज अन ऑर्गनाइज्ड ऍक्टिव्हिटी ऑफ कन्व्हर्टिंग रॉ मटेरियल इंटू फिनिश्ड गुड्स असं विचारलं जातं. मग इथे प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, प्लॅनिंग, प्रोसेस काही विचारलं जाऊ शकतं, त्यामुळे लक्षात ठेवा. प्रोडक्शन is an organized activity to converting raw material into finished goods. So production planning is done before starting of actual production. Simple thing. Planning हे कधी असतं? Deciding in advance, right? That is why production planning is done before starting actual production in order to decide in advance how to produce, when to produce, where is to produce, etc. 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 ओके, अगेन तुम्ही तेच त्याचे डेफिनेशन लिहू शकता. इंट्रोडक्शन क्लिअर झालं का बघा? इंट्रोडक्शन क्लिअर झालं ऑनलाईन स्टुडंट? काय लक्षात ठेवायचं? हे पहिलं सेंटेन्स ऍज इट इज येऊ दे. प्रोडक्शन इज अन ऑर्गनाइज ऍक्टिव्हिटी ऑफ कन्व्हर्टिंग रॉ मटेरियल इंटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. सेकंड सेंटेन्स मध्ये येईल प्रोडक्शन प्लॅनिंग इज डन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऍक्च्युअल प्रोडक्शन. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऍक्च्युअल प्रोडक्शन. That means deciding in advance what to produce, how to produce, when to produce, etc. etc. जे आधी आपण रिपीट केलेलं आहे. क्लिअर? इंट्रोडक्शन. ओके. आता जेव्हा तुम्ही प्रोडक्शन घेताय तेव्हा जसं आपण सांगितलं दिस इज ऑर्गनाइज ऍक्टिव्हिटी. हे ऑर्गनाइज आहे म्हणजे काय आहे बरं? दॅट्स वाय हिअर वी फॉलो सेव्हरल स्टेप. ओके, रुटीन, शेड्युलिंग, डिस्पॅचिंग अँड फॉलोअप. ह्या स्टेप तुम्हाला प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोलिंग मध्ये फॉलो कराव्या लागतील स्टेप बाय स्टेप. सो रुटीन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. ऑब्जेक्टिव्हला विचारला जाणारा पॉइंट आहे. डॅश डॅश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. डॅश डॅश इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. डॅश डॅश इज द टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. हे 3 क्वेश्चन बऱ्याच वेळी रिपीट झालेले आहेत, त्यामुळे लक्षात ठेवा. फर्स्ट स्टेप आहे रुटीन, लास्ट स्टेप आहे फॉलोअप and टाइम टेबल म्हणजे शेड्यूलिंग. ओके, चला बघूया आपण डिटेल थोडंसं. रुटीन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. इट डिसाइड द पाथ ऑफ वर्क अँड सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन इन द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. रुटीन मध्ये काय डिसाइड करायचं आहे आपल्याला? पाथ ऑफ ऑपरेशन. हे लक्षात ठेवा. रुटीन मीन्स डिसाइड द पाथ ऑफ वर्क और पाथ ऑफ ऑपरेशन और सिक्वेन्स. पाथ अँड सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन हा एक वर्ड लक्षात ठेवा. पाथ अँड सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन इन द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. आणि डिरेक्टली मग त्याचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह लिहा. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रुटीन इज टू डिटरमाइन द बेस्ट अँड द चीपेस्ट सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन अँड to ensure that this sequence follow by the factor. ओके, जी तुम्ही सिक्वेन्स डिसाइड करून दिलेला आहे तोच सिक्वेन्स फॅक्टरीने फॉलो केला पाहिजे. रुटीन तुम्ही सेट करून देताय पहिल्या स्टेप मध्ये. इज इट क्लिअर? फर्स्ट स्टेप इज इट क्लिअर? मैम फिर से बोलो. हाँ, पहिलं सेंटेन्स ऍज इट इज येऊ दे. रुटीन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. पहिलं सेंटेन्स क्लिअर झालं. सेकंड सेंटेन्स मध्ये रुटीनचं मिनिंग लिहा. रुटीन मीन्स डिसाइड द पाथ ऑफ वर्क अँड सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन. रुटीन मीन्स डिसाइडिंग द पाथ अँड सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन. मेन ऑब्जेक्टिव्ह लिहा, अदरवाइज नाही लिहिला तरी चालेल. रुटीन मध्ये काय इन्क्लूड होणार आहे? क्वालिटी, क्वांटिटी किती प्रोड्यूस करायची आहे, किती मेन असणार आहेत, मशीन कोणते असणार आहेत, मटेरियल, हा सगळा सिक्वेन्स तुम्ही डिसाइड केलेला आहे. बस. इज इट क्लिअर ना? क्वेश्चन कोणी विचारला होता? क्लिअर झाला का पॉइंट? यस मॅम. ओके. पॉइंट नंबर 2 शेड्यूलिंग.
सिंपल लक्षात ठेवा, शेड्यूलिंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल अँड शेड्यूलिंग इज द टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग. टाइम टेबल शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवायचं. ओके, सो शेड्यूलिंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग. शेड्यूलिंग इज द टाइम एलिमेंट म्हणा किंवा टाइम टेबल म्हटलात तरी चालेल. शेड्यूलिंग इज द टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग. शेड्यूलिंग मध्ये काय डिसाइड केलं जातं? द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ शेड्यूलिंग इज टू इन्शुअर each operation is completed as per the schedule. Okay, so the main objective of scheduling is to ensure that each operation is completed as per the schedule. जसं तुम्ही टाइम टेबल दिलेला आहे त्याच पद्धतीने चालू आहे का काम, हे तुम्ही काय करता त्याच्यावरती फोकस करता. and here also decide set of priority. Clear? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर झालं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिटेल लिहायचं नाही, शॉर्ट मध्ये लिहा फटाफट. हा, डिस्पॅचिंग थर्ड स्टेप. Dispatching is the action or implementation stage. It's very important step in the production planning and control. Also start केला तरी चालेल. It is very important step of production planning and control. कारण ही action step आहे. It is the action or implementation stage. आधीच्या दोन स्टेप मध्ये फक्त तुम्ही सगळं पेपर वर्क करून ठेवलेलं आहे आणि इथे तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन करता. So dispatching is the concern with the starting the process and operation. It means execution of the production plan. Dispatching means execution of production plan. Dispatching means execution of production plan. Okay. आणखी ऍड करायचं असेल तर डिस्पॅचिंग इज बेस्ड ऑन द रूट शीट अँड शेड्यूल शीट. हा पण पॉइंट रिपीट झालाय. ओके, and last step follow up. It is the last step of production planning and control. Last step of production planning and control. Okay, follow up घेतला जातो इथे. Hence follow up is essential. The functioning is designed to keep track of its